समझता पाया कि इज्जत की खराब हो गई, लेकिन वो अपनी धो से दे के रख रहे उनको दिमाग है ना, वो घड़ी पा कि अरे मैं बहुत बारी कहांगा तो बहुत पैसे मिल जाए, अरे मैं इंज करांगा तो इंज मिल जाए, इंज नु करांगा तो इंज मिल जाए। उन्हें लिखा था ना कि जे इबादतां नाल माल मिलता तो सब तो बहुत अमीर मौलवी होंगे जिस तरह से खल्लां ना मंगते जानवरों दी खल्लां आखिरी चीज़ है माशरे की कि जानवर की खल लथी दी कल्चर बन कल्चर तो है कि साडा साडा असी की है ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ क्वेश्चन ਹੈ नहीं कर रहा क्वेश्चन वाली नहीं गल मैं ये कह रहा है वो जरिया जिहदे जरिए माशरे भाई ये मौलवी पेशा ही क्यों क्रिएट होए मेरी गल पहले सुन लेना वो रस्ता जिवें मेन तार है जितों बिजली आ रही तो जो वो तार घड़ी के बाद टाके मारेगी तो फिर रोड की चीज़ पई रहनी मैं क्यों कुरान नहीं पढ़िया मैं क्यों हदीस नहीं पढ़ी क्यों नहीं पढ़ा दी मैं क्यों फिका नहीं पढ़ी पढ़ी रोड दिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ वो मैं ये नहीं कहता ਕੋਈ डकिया ਡੱਕਦਾ ਪਿਆ ਜੀ मेरी गल में आराम नाल सुन मैं ये कह रहा कि उन्होंने चक्कर ही वो चला ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਾਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਸਤਾ ਮਾਰ ਹੈ ਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਪੜੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਲੈਦਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਵਾਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ 5% ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜ ਬੁੜ ਗਏ ਮਾਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ दीन की तालीम जी है वो हूँ मुलामा मन गए ने सारे मैं रोज़ सुनना मैं तकरीर कि हाँ असी स्टेज के उत्ते अज असी इतने क्यों कीतियां हूँ कल वो कह दिया तकीब उस्मानी साहब कि एक गुंडे की शक्ल च अमरीका मुसलत जिंदी मर्जी माँ भैन करते जिन्होंने मर्जी आके मार यानी एक मुल्क का सरबराह जो मर्जी है तू आके पूरे टब्बर समेत मार सके हर कुछ इन्होंने नहीं को मार सकता तू मामा लगा कि राम को कह के बम क्यों बना तू की कर रहा है दुनिया के उत्ते दुनिया का सब तो बदकार आदमी तो तू लेकिन असीं इहनूं नहीं कह सकते क्यों कि साडे कोल उहदे मुताबिक ताकत नहीं है उहदे कोल ताकत है जहाज ने मिसाल तो यह विखा रहे जी B-12 ते B-12 बंबार जहाज ने एक वो ਕਾਂ वर्गा बड़ा ये एटम बम लोड करके 14,000 किलोमीटर तक बर्बाद कर सकते यानी अमरीका जिथे जाए जी मर्जी मुल्क जाके अपने मुल्क का आटम बम सुट के वो जहाज वापस आ सकते हैं। नंबर 2 वो जहाज उन्हें मतलब बंब प्रूफ उन्होंने तबाह करना भी इन्ना आसान हूँ यह चीज़ का तल्लक सलाहियत ना ठीक है वो कंजर हम जहाज बनाते हैं नाल जगह करते हैं शराबा लेकिन उन्होंने जोर ला के चीज़ आजाद की अल्लाह का खबर पाई है बई ये हिंदू ने जहाज के मुसलमानों के खिलाफ करने मैं बनी दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਆਲਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਜਾਦਾਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ मैं उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ लिया नहीं नहीं मैं वो नहीं करता मैं ये गल कर रहा कि उलामा जिहड़ा अज सानूं दीन दसदे पे वो दीन लोकी अगों उन्होंने कबूल क्यों नहीं वो इस करके नहीं करते देखो मेरी गल सुनो सानूं ये दीन पसंद नहीं पसंद नहीं वो इस करके नहीं करते कि एज ए मजमूई साड़ी जी सोच है नहीं साड़ी उम्मत की जी कोई सोच
ਉਹ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਰਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਫਰਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਕ ਜਾਣਾ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸੀ ਵੇਖੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਲਾਮਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਮਾ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਹਿਯਮ ਇਬਨ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਉਲਮਾ ਸਨ, ਆਲਮ ਸਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਲਮ ਸਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਲਮ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਨਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਲਾਤੁ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਗਬਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਾਤ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਈਦਾਂ ਦੇ ਫਤਰਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਯਾਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਪਾਲਕ ਵੇਚੇ ਸਰੀਆ ਵੇਚੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚੰਗੜਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਅੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਲੈ ਮਸਜਿਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਕਾਸਮ ਅਬੂ ਅਲ ਫਾਜ਼ਲ ਅਲ ਫਲਾਨਾ ਅਲ ਤੇ ਮਕਾਨਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੁਜ਼ੂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਮਾਨੀ ਕੌਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਗੀਦਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲਾ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਆ ਸ਼ੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਮਾ ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੰਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਡਮਟ ਕਰਦੇ ਹੋ गुड नहीं मैं करता नहीं मैं मेरी बात सुने बात इनकी 100% ठीक है थोड़े से जज्बाती बयान में अल्फाज में थोड़ा सा मुनासिब होने चाहिए हमने जो इमामत है ना उसको प्रोफेशन बना दिया है अब ये जुमा क्यों नहीं पढ़ा सकते मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता आप क्यों नहीं पढ़ा सकते मियाँ साहब क्यों नहीं पढ़ा सकते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार
इस आयत पे 2-4 जुमले कहें खुतबा पूरा हो जाता है। हमने कुछ ज़रूरी है कि हमने 3-3 घंटे लगाने हैं, या हर बंदा जो है PhD करके है वो जुम्मा पढ़ाए, ये क्यों नहीं पढ़ा सकते? नमाज ही है जुम्मा। हाँ जी, बस हमने ये गलत किया है, ये बिल्कुल सही दर्जमंदी रख रहे हैं दिन। हमें जो हमारा जो हर मुसलमान है वो इमाम मस्जिद होना चाहिए, ख़तीब होना चाहिए, कारी होना देखो जी, चाहिए। मैं मिसाल देना, है मैं क्यों नहीं? अच्छा, ये जो है ना, ये हमने बना दिया प्रोफेशन, ये इनको हमने पैरालाइज कर दिया है। जो आइमा कराम है इनको हमने पैरालाइज कर दिया है। ये बेचारे वो 20, 25, 30, 40 हद हो गई। मेरा ख्याल है कोई होगी मस्जिद या सरकारी मस्जिद होगी जहाँ पे 50,000 ले रहा होगा मुफ्ती, हाँ जी, और वो उसमें बेचारे बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे होते। और उनके अंदर यकीन करें, इमरान साहब सही कह रहे हैं, उनकी वो घूम फिर के ना वो वही है, वो जो कहता था ना चांद, वो शायर कहता था कि ये जो सूरज और चांद है, ये चांद सूरज नहीं है, ये तो रोटियां हैं। जो भूखा है उसको तो अपनी रोटी के लाले पड़े रहते हैं। भाईजान मैं ये हाँ, कर रहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ये जो है 20-25 हज़ार या 10-12 हज़ार पे काम करने वाले ये मेंटली अपसेट है। सर है वो उनके उसके दिमाग मेरी में। बात सुने, हाँ जी, मेरी बात सुने। अगर मुझे कोई 10,000 रुपये रखे मैं तो नहीं रहता, ठीक है। अगर मैं तो नहीं रहता कहीं भी, आपको कोई कहेंगे यार 10,000 रुपये सैलरी में आना नहीं करोगे तुम। उनके अंदर क्या चीज़ है, वो 10,000 रुपये भी काम कर रहे, क्या चीज़ है? असल में बात ये 10,000 है। एक बात ये बताऊं, नहीं लगता ना ना भाई आप एक ऑलरेडी ला रहे हैं बंदा, ठीक है। 50-60 हज़ार कमा रहे हो तो नहीं कमा रहे। अच्छा ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ ਭੇਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਨ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਕਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਗੈਰਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਫਰੂਟ ਇਹਦਾ ਫਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੁਫਤੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। नाम ना ले। नहीं मैं गल का ਉਹਦਾ भी ਨਾਂ लिया, मैं दोनों का कंपैरिजन करन लगा। ਇਹ मुफ्ती साहब ने ਇਹ मस्जिद ਇਹ ਭੇਜਾ ਨਾਲ ਦੀ दुकान ਤੇ फ्रूट ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਉਸ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨਾਲੇ, ਜਿੱਦਨ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। हाँ जी, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਨਾਲ, ਤਰਬੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਫਰੂਟ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਆਓ ਜਨਾਬ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇਲਵੀ ਇਮਾਮ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ 25,000 ਅਲਕਾਬਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? सदका ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੁੱਧ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ था, ਦਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਵਾਇਆ था, ਸਮੋਸੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਓ ਜਨਾਬ, ਆ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ 300 ਬੱਚੇ ਨੇ, 80 ਮਰ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ 5,000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ 2,000 ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਨਾ 25-30 ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਆਲਮੀ, ਔਰ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਲੋਕ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिन्ने मैं 1000 रुपया अगर देना ना तो मेरे दिल ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 रुपया तो मैं दे देना है, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
क्योंकि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है, ठीक है। भावें वो गल इमाम मुफ्ती मस्जिद साहब ही क्यों ना हो, लैन वाला नीचे वाला। गल मुफ्ती साहब ਦੇ ਤੁਸੀਂ बात ये है कि हमारा पैटर्न जो है ना मुआशरे का, मेरी 2 मिनट बात सुनिए, ये हमने बिल्कुल गलत किया है कि इमामत को और खताबत को हमने पेशा बना दिया है, ये बिल्कुल गलत किया है। इमाम जो है ना ये होने चाहिए इमरान साहब, ये अपना जो भी कारोबार करते हैं करें फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ पे आके 2 लफ्ज़ कहेंगे ना, इनके बयान में असर होगा। अच्छा ठीक, इनका मैंने सुबह यकीन करें, मैं दो ये मेरी तीन बात दिन समझ- मैंने ये इनका आपकी बयान बात मेरी समझ में इनका बयान मैंने सुना है फजर के बाद। यकीन करें ये और डॉक्टर तारक जमील साहब बिल्कुल सेम कैटेगरी में हैं। इनके अल्फाज में अल्लाह पाक ने असर रखा है, क्योंकि इनके अल्फाज जो होते हैं वो उसको राज़ी करने के लिए होते हैं। और कोई और मैं नाम नहीं लेता, कोई और मौलवी जो है ना वो 2 मिनट बोलेगा ना, उसके अल्फाज का मकसद वो ਇਹ होगा ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ पैसे ਮੈਂ होंगे। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मेरी ਮੈਂ बात- ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਲਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਓ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਓ ਝਾਕਾ, ਇਹ ਪਾਏ ਟੋਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਪਾਈ। ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50 ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੜਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੜਦਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਵੇ ਟੋਪੀ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਰੀਦਾ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ 15 ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਕੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰੇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚਾੜੋ। ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਦਾ ਨਾ, ਇੰਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਮਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਾਲੋ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਲਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮਸਲਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਕੀ ਨੋਇਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਲਮ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਲੈ ਲਾ ਤੁਲ ਕਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾ, ਇਹ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਾ ਦੱਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 5,000 ਅੱਛਾ, ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਸੋਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਸੋਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਬਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਈਵਨ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਈਵਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਮਦਰਸੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਕੌਣ ਦੇਗਾ?
ਇਹ ਸੋ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਿੰਟ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਆ ਮੇਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਰ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੀਤੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਦਰਸੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਗਰ ਮਦਰਸੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਫਤੀ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਏ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਏ, ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 400-500 ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੁਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਲੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੈਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੁੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਲਿਵ ਆਇਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ और उस फीस के ज़रिए अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर और उस मेरी गल सुन। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਰ जी ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਫੀਸ ਲਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਏ ਫੀਸ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਆਪਨ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਸਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਸਲਨ 100 ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ गलत है सर मेरी गल तो सर सुनो, सर, मुल्क का कानून है उन्हें देने ने ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਅਗਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਆਨੈਸਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈਲਾ ਤੁਲ ਕਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਕਾਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੱਲਾ ਚਾੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਤਰਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂ
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਔਰ ਇਸ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, 500 ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਕਲੇਮ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ 300 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਲਾ ਦੇ, ਆ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਨਕਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਥਲਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ। ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਫੁੱਡ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਲੀਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਤ ਚੁਕਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ, 5000 ਕਹਦਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਆ ਫਿਕਰਾ ਵੇਖੀ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਇਹ ਤੇ ਤੋਹੀਦ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਨ ਕਿਸ ਯਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਆ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਹਦੀਸ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਆ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਆ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਬਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਹ ਦੱਸ ਜੈਸਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਦ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅगर ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਰਾਬ ਐਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਪਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਢੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਫਿਲ ਕਰਾਇਆ, PhD ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ FSC ਭਾਈ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਚਾਹਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਲਮ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ,
ਬੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਲਾਮਾ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੇਜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਲੈ ਲੈ ਤੋਂ ਕਦਰ ਦਾ ਫੰਡ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੌੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, मैं हमारी दुकान तेरे मेरे घर है मंगल वाली है बैगर है तू दे कर भी है 50 ला 500 ला 1000 लै के मंगन से तू भी तू टोपी को पाई ਵੈਸੇ तो मेरे ये को कहना कि मैं मामा चेहरा तो मैं बड़ा बड़ा मुहदस है तेनों कोई हक हासिल है पैसे लाना मेरे कोई हक हासिल नहीं है जनाब ने ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, तरकीब गई कुछ अच्छा एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। वो पैसे दे नाल तू कवे मेंबर ते बह गए मेरे को रुपये 10 नहीं है ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਦੀਨ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਟੈਚੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਆਏ ਵਿੱਚ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨਾਲ ਕੁੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ 4000 ਦੀ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੌਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-5 ਕਿਲੋ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਬਰੂਮ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਰਾਡਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਖੋਲ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਰਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਲਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਗੱਲ ਭੇਜਾ ਤੇ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ मौलवी पैसे को पैसे ला के लम्बे पै के सौ हज़ार सुते बात हो रही ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਮਿਆ ਸ਼ਰੀਫੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਮਿਆ ਨਈਮੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਲੈ और जामिया मतलब यह कहना कराची का मुफ्ती तारक ही है ना कराची का तारक मुफ्ती हाँ जी मुफ्ती तारक मसूद तारक की कुछ नहीं उन्हें अल्लाह के कुरान में किया रसूलुल्लाह ने किया कुरान दी गलतियां कढ़ी फिर मुफ्ती का मुफ्ती इन्हें माफ़ी मांगी मैं ना सारे सवाल करना अजय मौजूद लिखा हजरत उमर ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ 4 ਡਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਕੈਂਡਾ ਕਦੀ ਜਮਾਮ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਰਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਮੰਗਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ये वो फ्राड ने ये वो गलत दीन है जिसकी बुनियाद से असं जुतियां खाने ट्रंप वर्गे कंजर मैं सवाल ये किया कि B52 जो त्यारा है वह ताल्लुक है सलाहियत उन्होंने जान लड़ाई मेहनत की है तो ऐ बनाया जहाज हम पाकिस्तानी आर्मी जो मर्जी चलो लुट मार उन्होंने लोग इसलिए कह रहे हैं जी रल लेकिन उन्होंने जी सलाहियत उन्होंने एप्रीशिएट भी लोग कर कि साढ़े मुल्क के आटम बंब जो मौलवी रहन नहीं बनाया तो या मैं बनाया वो आर्मी के लोगों ने बनाया डॉक्टर कादर खान लगा जी जो भी लेकिन बना लिया उन्होंने फिर जो इंडिया में जंग होंगी है जोड़े बंदे बहते ने वो बच्चे जोड़े ने यंग पायलट ने जो जहाज उड़ा रहे अगर पाकिस्तान इस वे पूरी जंग के सब तो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता अजे इनू ये समझ नहीं लगती पई कि मैं विच वड़ गया हुण वो बंदे उत्थे बह के इन्हां नूं आपस च लड़ा रहे
एक आबाद दिन हम पाकिस्तान सारे इस्लामी मुल्क ये 5 मिनटां 'ਚ शाम ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਪਸੂਲ ਤੁਰਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਸੇ, ਆਰਾਮਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਾਸਨ ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਵਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਂ ਹੀ ਖਵਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਲ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਤੇ ਔਲੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ 'ਚ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਦਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿੱਟੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਇਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨਚਾਏ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬੇਬੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਬੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ ਨਾ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 110 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰੋਲੈਕਸ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜੋ ਡੋਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੈਟੈਕ ਫਿਲਿਪ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਲੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਬੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਐਮਬੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਹੈਂ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਨਾ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋ। ਹਾਂ ਇਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਰਵਲ ਦੇ 4 ਮੁਫਤੀ ਇਹਦੇ ਨੇ 'ਚ ਐਮਏ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਸਫਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨਾਰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਨੀ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮ ਰਾਇਵਟ ਜਾਮਿਆ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਨਈਮੀਆ ਕਰਾਚੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਮਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਲਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬੱਚਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਟਾਰਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ MBA ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ बैंक कौन कहेगा आ जा, कोका कोला लगेगा आ जा, नेस्ले कॉम्बिडिया लगेगा आ जा, वेलकम शैम्पू लगेगा आओ जी वेलकम लाओ साढ़ा सा बनाओ उन्हें आना कंप्यूटर के उत्ते बह के उन्हें तई सही फेर आ तेरा कारोबार आए तो तेरे पैसे आते हैं आए सन कमाने ने तो मेरा टेंशन
ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਹੀਅਤ। MSc ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜੀਨ ਕਾਕਾ ਨੇ 17 ਤੇ ਨਵਲ ਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਰਕ ਵੇਖੀ ਜਰਾ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਸਤਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ। ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 65 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵਿਚਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਉਹ 55 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਸਲਾਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਤਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਵਾਈਟਲ ਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਲਾ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਈਟਲ ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਾ ਸੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ MTJ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਾਈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ MTJ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, MTJ ਦੇ ਆਹ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, MTJ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੇਖਦਾ ਜਵਾਨ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਮਸਕਾਰੇ, ਘੜੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ MTJ। ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ। ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਸੋਰੀ ਦਾ, ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜ਼ਰਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਤੱਕ ਵਾਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ 4000 ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਲਾਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਲਾਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵਰਾਸਤ ਅੰਬੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਬੇ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਏ ਵੱਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ? 15 ਅਰਬ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, देखो तुझे यूट्यूब पे तो कह रहे थे मैं और मेरे बाबा यहाँ फंड रेजिंग कैंपेन के लिए आए हुए हैं एवरी लाइन और 6 यहाँ पे हम फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन 4 मिलियन मुसलमानों को असी ये कह रहे हैं कि हर मुसलमान 10 पाउंड सानू इबादत कराए। 4 मिलियन इंटू 10 पाउंड वो कितने पैसे बनते? उन्होंने बनाई है उन्होंने को फाउंडेशन कि ये फाउंडेशन जो अरबन रुपया आ रहा है वो जरिए मैं गरीबों मस्किनों यतीमां की मदद कर मैं शाम पैसे भेजना, मैं आराम भेजना, मैं फलान भेजना, मैं घर भेजना। हुण मुसलमाना की ज़कात मैं लाहौर गया बैरिया टाउन भरिया दा तारे च मिलियां फोटो लाहौर ऐसे तुम जाओ ज़कात दे दो नाल फोटो लाई थले लिखा आपकी ज़कात गरीब की उम्मीद बन सकती। अपनी ज़कात इस नंबर पर इस फोन नंबर पर जमा करें। TV पे आ रहे कुड़ियाँ मुंडे बैठे थे, मैराथन हो रही है। हेलो मौलाना गल कराओ जी? हाँ जी हाँ जी मौलाना फलान का चलो मैं तुम्हारे पास 2 लाख रुपया देना, मैं 2 करोड़ देना। हाँ जी 2 घंटे बैठे हैं तो जनाब 75 करोड़ जमा हो गया। यह हो रहा ना, ये सारे जरिए हो रहा पैसा च और वो पैसे ने होना कोई गरीबों के इस्तेमाल। यही गल है ना फाउंडेशन का मतलब। इसका जिम्मेदार कौन है? यदी ट्रांसपेरेंसी का
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 27 ਗਜ਼ਵੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ